नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी पद्य 7 सूरदास के पद के बारे में अभ्यास करेंगे। कवि का नाम है सूरदास जी। साहित्य प्रकार पद। तो पहले हम कवि सूरदास जी के बारे में अभ्यास करेंगे। पाठ्य पुस्तक में कवि की तस्वीर नहीं है, तो मैं आपको कवि की तस्वीर दिखाता हूँ। तो देखिए, ये कवि सूरदास जी है। अब मैं सूरदास जी का परिचय देता हूँ। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कवि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांक होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त है। तो सूरदास जी ने इस पद्य में दो पद दिए हैं। एक पद का नाम है विनय और दूसरा जो पद है उसका नाम है भक्ति। तो चलिए हम दोनों पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पहला जो पद है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी के अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो और देव की आराधना कैसे कर सकती है। यह जो पद है इसके बारे में सूरदास जी बताते हैं। हमारा भगवान कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण हमारा भगवान है। तो सूरदास जी का मन कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता। दूसरा जो पद है इसके बारे में सूरदास जी हमने बताते हैं। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गौरचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों और बजर बुट्टी की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। तो इसी तरह दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। तो अब मैं आपको दोनों पदों गुजराती में बताता हूँ। तो चलिए हम गुजराती में बात करते हैं। હવે આપણે જોઈએ કે સુરદાસજીએ જે બે પદો લખેલા છે એમાંનું જે પહેલું પદ જે છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। તો પહેલાં જે પહેલું પદ આપણને આપેલું છે એ હું તેમનું પઠન કરું છું, તો તમે એ સાંભળો। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छोड़ी पियासो दूर मती कूप खनावे। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कोण दुहावे। જે આપણને પેલું પદ આપેલું છે એની અંદર કવિએ આપણને વાત કરી છે કે જે પહેલી પંક્તિ આપણને આપેલી છે તો એ આપણે જોઈએ
કે મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે. અનંત જે શબ્દ આપણને આપેલો છે એનો અર્થ થાય દૂસરે સ્થાન પર. જે આપણને શબ્દ આપેલો છે, પહેલું જે પદ છે એની જે પહેલી લીટી આપણને આપેલી છે, મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે. જે અનંત શબ્દ આપણને આપેલો છે એનો અર્થ શું થાય છે? અન્યત્ર. એટલે સૂરદાસના ભગવાન કોણ હતા? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો કવિ શું કહે છે? સૂરદાસજી શું કહે છે? તો શ્રી કૃષ્ણ સિવાય અન્ય ક્યાંય સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય અન્ય ક્યાંય મને સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હવે જે આપણને બીજી લીટી આપેલી છે એમાં કવિએ ઉદાહરણ આપેલું છે. તો એ ઉદાહરણ કયું છે એ આપણે જોઈએ કે જૈસે ઉડી જહાજ કો પંછી ફીરી જહાજ પર આવે. આપણે જોઈએ છીએ ધારો કે એરપોર્ટ જે છે બરાબર, ત્યાંથી પ્લેન ઉડ્યું તો સ્વાભાવિક છે બીજા એરપોર્ટ ઉપર પ્લેન એનું ઉતરણ થવાનું છે. તો એવી જ રીતે જે જહાજના પંખીઓ હોય છે એ ભલે દૂર દૂર સુધી છે એ ઉડે છતાં પણ અંતે પોતે ક્યાં આવે છે? તો એ જહાજ પાસે જ આવે છે. દરિયાના જે પંખીઓ હોય છે એ અંતે ક્યાં આવે છે? તો દરિયાની પાસે જ આવે છે. બરાબર. તો આ રીતે ભગવાન વાત કરે છે કે જૈસે ઉડી જહાજ કો પંછી ફીરી જહાજ પર આવે. કે જેવી રીતે દરિયાના પક્ષીઓ જે છે એ ભલે આકાશની અંદર દૂર દૂર સુધી ઉડતા હોય, અંતે એ ક્યાં આવે છે? તો દરિયા પાસે જ એ આવે છે. કેમ કે દરિયો જે છે એનું એ ઘર છે. બરાબર. આપણે ઉદાહરણ પણ લીધું કે જે પ્રમાણે એરપોર્ટ પર છે પ્લેન છે એ ચડતું હોય ઉપર અને ફરી પાછું બીજા એરપોર્ટ ઉપર છે એનું ઉતરણ થતું હોય, તો એવી જ રીતે પંખીઓ છે એ એક દરિયો મૂકીને બીજા દરિયા પાસે જાય છે. તો સૂરદાસજી આપણને વાત કરે છે કે કમલ નેનકો છોડી મહાતમ ઓર દેવ કો ધ્યાવે. કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કમળ જેવું સ્વરૂપ છે તો એને છોડીને બીજા દેવતાઓ પાસે શા માટે જવું? કેમ કે સૂરદાસના આરાધ્ય દેવ કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હિન્દી સાહિત્યની અંદર આપણે વાત કરીએ તો મીરાબાઈ જે છે એના પણ આરાધ્ય દેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કબીરજીએ પણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે ઘણા બધા પદ લખેલા છે. તો એવી રીતે સૂરદાસજીએ પણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે ઘણા બધા પદો લખેલા છે. તો સૂરદાસજી પણ આપણને વાત કરે છે કે ભગવાનનું કમળ જેવું સ્વરૂપ છે તો એને છોડીને બીજા દેવતાઓ પાસે શા માટે જવું? કમલ નેન એટલે કમળ જેવું સ્વરૂપ. કમલ નેન કો છોડી મહાત્મ ઓર દેવ કો ધ્યાવે. એટલે બીજા દેવતાઓનું સ્મરણ મારે કેમ કરવું? કેમ કે મારા ભગવાન જે છે એ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે આપણને બીજું ઉદાહરણ આપેલું છે કે પરમ ગંગા કો છોડી પિયાસો દૂરમતી કૂપ ખનાવે. હવે વિચાર કરો કે જે તરસ્યો જે છે એ ગંગાનું પાણી છોડીને એ કૂવા પાસે જઈ શકે? તો કે ના. જે વ્યક્તિ ગંગાનું પાણી મૂકીને એ કૂવા પાસે જાય છે એ કેવો હશે? તો એ મૂર્ખ છે. બરાબર. કેમ કે ગંગાનું પાણી પવિત્ર છે. હવે એને મૂકીને જો કૂવા પાસે જાય તો સ્વાભાવિક છે એ વ્યક્તિ મૂર્ખ કહેવાય છે. જીહી મધુકર અંબુજ રસ ચાખ્યો ક્યો કરીલ ફલ ભાવે. વિચાર કરો કે જેને અંબુજ બરાબર કમળનો સ્વાદ ચાખ્યો હોય છે એ કરીલ ફલ ભાવે. કરી એટલે શું? કારેલા. તો એ કારેલા પાસે જાય કોઈ દિવસ? તો કે ના. જેને કમળનો સ્વાદ ચાખ્યો હોય છે, કમળનો સ્વાદ કોણ ચાખે છે? તો કે ભમરાઓ. મધુકરનો અર્થ શું થાય છે? તો ભોરા. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भोरा. और गुजराती में तो કે ભમરા. હવે મધુકર જે છે એનો મધુકર શું કરે છે? તો કે કમળનો સ્વાદ ચાખે છે. એ કોઈ દિવસ કારેલા પાસે જતા નથી. તો કવિ પણ એ જ વાત કરે છે તો મારા ભગવાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે તો હું બીજા દેવતાઓ પાસે શા માટે જઉં? કેમ કે મારા ભગવાન જે છે એ મને મદદ કરે છે. બરાબર. એ મારું કામ કરે છે તો હું બીજા દેવતાઓ પાસે શા માટે જઉં? તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? તો કે આપણા જે આરાધ્ય દેવ હોય બરાબર એનું આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. બીજા દેવતાઓને આપણે ભલે તમે બીજા ભગવાનને એની ભક્તિ કરો એ બરોબર છે, પણ તમારા આરાધ્ય દેવ હોય
તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારા આરાધ્ય દેવને તમારે પકડવાના છે. કેમ કે ભમરાઓ શું કરે છે? કમળનો સ્વાદ મૂકીને અન્ય પાસે જતા નથી. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? આજીવન આપણા જે ઈષ્ટદેવ હોય એનું આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. એ જ આપણને કામમાં આવવાના છે. અને છેલ્લે સુરદાસજી શું કહે છે? તો કે સુરદાસ પ્રભુ કામધેનુ તજી ઝેરી કોણ દુહા આવે. હવે ઝેરી શબ્દ જે આપણને આપેલો છે એનો અર્થ શું થાય છે? તો કે બકરી થાય છે. બરોબર, ઝેરીનો અર્થ શું થાય છે? તો બકરી. હવે સુરદાસજી આપણને વાત કરે છે કે કામધેનુ આપણી કામના પૂર્ણ કરનારી ગાય. કામધેનુ એટલે શું થાય છે? તો કે કામના પૂર્ણ કરનારી ગાય આપણી જે કાંઈ ઈચ્છા હોય એ પૂરી કરે છે. તો ભગવાન પણ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ કામધેનુ સમાન છે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનને મૂકીને એ બકરી પાસે જઈએ છીએ, કોઈ બીજા પાસે જતા હોય, બરાબર, એટલે કોઈ બીજા અન્ય દેવતાઓ પાસે આપણે જતા હોઈએ છીએ. આપણા ઈષ્ટદેવ છે એ આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરશે. હા, બીજા દેવતાઓ મનોકામના પૂર્ણ કરે જ છે, પણ આપણા જે ઈષ્ટદેવ જે છે એ કામધેનુ સમાન છે. એટલે સુરદાસજી પણ વાત કરે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કામધેનુ છે. તો એને મૂકીને હું કોઈ બીજા દેવતાઓ પાસે જઈશ નહીં. તજી સુરદાસજી પ્રભુ કામધેનુ તજી ઝેરી કોણ દુહાવે. ઝેરીનો અર્થ શું થાય છે? બકરી. તો બકરીને કોણ દોવે? દુહાવેનો એટલે શું થાય છે? તો દોવે. બરોબર. તો આ રીતે આપણને પહેલું પદ આપેલું છે કે ભગવાનનું સ્મરણ કરેલું છે. બરોબર. કવિ કેવા છે? તો કે વિનયી છે. અને વિનયી બનીને કવિનું સ્મરણ આ રીતે કરે છે. ભગવાન કેવા છે એનું સ્વરૂપ આપણને આપેલું છે. અને એની અંદર આપણને બે ઉદાહરણ આપેલા છે. એક જહાજના પંખીઓ છે અને એક ભમરાઓ છે. આ રીતનું આપણને પદ આપેલું છે. તો હવે બીજું પદ જે આપણને આપેલું છે એનું પઠન હું કરું છું, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળો. શોભિત કર નવનીત લીએ ઘૂટુરુની ચલન રેણુ તન મંડિત મુખ દધી લેપ કિએ ચારુ કપોલ લોલ લોચન ગોરોચન તિલક દિએ લટ લટકની મનુ મત મધુપ ગણ માદક મધુહી પિયે કઠુલા કંઠ વ્રજ કે હરિ નખ રજિત રુચિર ઘીએ ધન્ય સુર એકો પલ કહી સુખ કા સત કલ્પ જીએ. હવે બીજું જે આપણને પદ આપેલું છે એની અંદર કવિએ ભક્તિ કરેલી છે. હવે આપણે જોઈએ જે પહેલી પંક્તિ આપણને આપેલી છે કે શોભિત કર નવનીત લીએ. હવે નવનીત શબ્દ જે આપણને આપેલો છે એનો અર્થ થાય માખણ. તો હાથમાં જે માખણ લઈને, કેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને છે એ માખણ બહુ પ્રિય હતું, બરાબર. આપણે જોઈએ છે, આપણે ભગવાનના ઘણા બધા એવા ફોટા પણ જોયેલા છે કે ભગવાન માખણ ખાતા હોય છે. એનું મોઢું છે માખણથી આ રીતે બગડેલું હોય છે, આપણે એ પણ જોતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન શું કરે છે? માખણ લે છે, બરાબર, કેમ કે માખણ છે એને પ્રિય છે, હાથમાં માખણ છે. આવા ભગવાન આપણને કેવા લાગે છે? તો સુંદર મજાના લાગે છે. ઘણા બધા ફોટા પણ આપણે જોયેલા છે, ભગવાન માખણ ખાતા હોય એવા ફોટા પણ આપણે જોયેલા છે. તો ઘૂંટુરુની ચલન રેણુ. હવે ભગવાન શું કરે છે? તો ઘૂંટણ વડે ચાલે છે. નાના છોકરાઓ સ્વાભાવિક છે ચાલતા શીખતા હોય તો પહેલા શું કરે છે? ઘૂંટણ વડે એ પોતે ચાલતા હોય છે અને ધીમે 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 છે એ ઊભા થતા હોય છે. તો ભગવાન પણ આ ભગવાનનું બાળ સ્વરૂપ બતાવેલું છે કવિએ કે ભગવાન કેવા લાગે છે? તો ઘૂંટણ વડે પોતે ચાલે છે. હવે જો ઘૂંટુરુની ચલન રેણુ, રેણુ એટલે ધૂળ, રેણુ તન મંડિત. હવે વિચાર કરો, ભગવાન જે છે ઘૂંટણ વડે ચાલે છે, સ્વાભાવિક છે એનું શરીર જે છે એ ધૂળવાળું થઈ ગયું છે. રેણુ તન મંડિત, એનું શરીર પર છે ધૂળ જોવા મળે છે. મુખ દધી લેપ કિએ, એના મુખ ઉપર જે છે એ માખણનો લેપ જોવા મળે છે. કેમ કે ભગવાન જે છે એ સમય એ માખણ ખાતા હોય છે એટલે મોઢા પર શું જોવા મળે છે? તો માખણ જોવા મળે છે. ચારુ કપોલ લોલ લોચન. હવે એનું જે એના ગાલ જે છે એ કેવા છે? તો સુંદર મજાના ગાલ જોવા મળે છે. પછી એવું કીધું છે કે લોલ લોચન, એના નેત્ર કેવા છે? તો ચંચળ છે. લોલનો અર્થ શું થાય છે? ચંચળ. અને લોચનનો અર્થ શું થાય છે? નેત્ર. તો એના ગાલ કેવા છે?
સુંદર છે, પછી એના લોચન એટલે કે નેત્ર કેવા છે તો ચંચળ છે. ગોરોચન તિલક દિયે તો એના મુખ ઉપર છે એ તિલક જોવા મળે છે. ગોરોચન એટલે કે પીળા રંગનું તિલક એ જોવા મળે છે. બરોબર. લટ લટકની મનુ મત મધુપગણ માદક મધુહી પીએ. અને માથાની બંને બાજુ છે એ લટનો ગુચ્છો જોવા મળે છે. લટ લટકની એટલે કે વાળની લટ. બરોબર. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માથાની બંને બાજુ છે એ શું જોવા મળે છે તો કે લટોની ગુચ્છો જોવા મળે છે. અને મધુપગણ માદક મધુહી પીએ અને મધુર રસ પીધેલા કેવા છે ભગવાને છે મધુર રસ એ પીધો છે. અને આપણે જોઈએ છીએ મધુર રસ છે કોણ પીતા હોય છે તો ભમરા પીતા હોય છે. આપણે આગળના પદમાં પણ જોયું કે ભગવાને જે છે શું કરે છે, જે પ્રમાણે ભમરો એ કમળનો સ્વાદ એ છોડતો નથી તો આપણે પણ જે ભગવાનને છોડવા જોઈએ નહીં. તો બીજું પદ આપણને આપેલું છે એમાં પણ એવું કીધું છે કે ભગવાન શું કરે છે તો મધુર રસ છે એ પીવે છે એમ. બરોબર. આગળ એ વાત કરી કે ભગવાનના માથાની બંને બાજુ છે એ લટની ગુચ્છો જોવા મળે છે. કઠુલા કંઠ વ્રજ્ર કે હરિ નખ રાજત રુચિર હિ. આપણે જોઈએ છે કે ભગવાને શું કર્યું છે, ચાંદીની ચોકી એ પહેરેલી છે. કંઠુલા કંઠ એટલે ગળાની અંદર છે ચાંદીની ચોકી ધારણ કરેલી છે. અને વ્રજ કે હરિ નખ અને ભગવાનના નખ જે છે કેવા છે તો કે વાઘ નખ જેવા જોવા મળે છે, સિંહના નખ જેવા જોવા મળે છે. હવે છેલ્લે વાત કરીએ તો ધન્ય સુર એકો પલ ઈહી સુખ કા સત કલ્પ જી. હવે જો કલ્પ આપણને શબ્દ આપેલો છે, હવે આ કલ્પનો અર્થ શું થાય છે આપણે જોઈએ કે જે છેલ્લી પંક્તિ આપેલી છે કે ધન્ય સુર એકો પલ ઈહી સુખ કા સત કલ્પ જી. એટલે કલ્પનો અર્થ શું થાય છે તો કે 4,32,00,000 વર્ષ. કેટલા તો કે 4,32,00,000 વર્ષ. હવે વિચાર કરો કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી આટલા જે વર્ષો છે એ આપણા પાવન થઈ જાય છે. કેટલા વર્ષો છે તો કે 4,32,00,000 વર્ષ એ આપણો જે જીવન જે છે એ ધન્ય થઈ જાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છબી જો એનું એક વખત પણ આપણને જોવા મળે તો આપણું જીવન જે છે એ ધન્ય થઈ જાય છે. એટલે સૂરદાસનું જીવન છે ધન્ય થઈ ગયું છે. તો સૂરદાસજી પણ આપણને કહે છે કે તમે પણ તમારા ઈષ્ટદેવ હોય એનું સ્મરણ કરો કે જેથી તમને સુખ મળે અને તમારું જીવન છે એ ધન્ય થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે આ બંને પદો યાદ રાખવાના છે. તો પહેલું પદ આપણને જે આપેલું છે એની અંદર વિનયની વાત કરવામાં આવેલી છે એટલે કવિ વિનયી બને છે અને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે એ આપણને બતાવેલું છે. અને બીજું પદ આપણને જે આપેલું છે એમાં કવિએ ભક્તિ કરેલી છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છબી એનું એક વખત જો જોવા મળે તો આપણને સુખ મળે છે. એટલે કે આપણું જીવન છે ધન્ય થઈ જાય છે. હવે કલ્પ શબ્દ જે છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. કેમ કે કલ્પ એટલે શું તો કે 4,32,00,000 વર્ષ થાય. તો આપણે અહીં આ કાવ્ય એ પૂર્ણ કરીએ છીએ.